ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਰੰਗ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਟੂਟੀ ਨਿੰਦਕ ਕੀ ਅਧ ਬੀਚ, ਜਨ ਕਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਸੁਆਮੀ। ਬੇਮੁਖ ਕਉ ਆਏ ਪਹੁੰਚੀ ਹੀ ਮੀਚ, टूटी निंदक की अध बीच। जन का राखा आप स्वामी, बेमुख को आए पहुंची मीच। रहा उसका कहया कोई ना सुनी, कहीं ना बैसन पावै। ईहां दुख आगै नरक पुंचै, बहु जोनी परमावै। प्रगट भया खंडी ब्रह्मंडी, कीता अपना पाया। नानक शरण निरभउ करते की, आनंद मंगल गुण गाया। प्रगट भया खंडी ब्रह्मंडी, कीता अपना पाया। नानक शरण निरभउ करते की, आनंद मंगल गुण गाया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। चवर छत्र तखत दे मालिक सतगुरु, जुगो जुग अटल, सर्ब कला समर्थ, जाहरा झूर अते हाजरा हजूर। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र हजूरी विच सुभाईमान, परम सत्कारयोग वडभागी गुरु सवारी सतसंगी जनों, वाहिगुरु जी की बख्शिश होई है। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮਾਣਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਜੋ ਸਾਰੰਗ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਹਨ, ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੇ। जपजी साहिब जी की पवित्र बाणी पढ़ते हैं, सतगुरु जी ने जिक्र किया है, असंख जप असंख भाओ, असंख पूजा असंख तप ताओ। असंख्या ही वो लोग ने जिहड़े जप तप करन वाले, रब की बंदगी करन वाले, पाठ पूजा करन वाले, नेक कर्म वाले ने। ते असंख्या वो भी ने जिहड़े बुरे कर्म करन वाले ने। असंख मूर्ख अंध घोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाएं जोर। असंख गल वढाते हक माहे, असंख पापी पाप कर जाएं। असंख्या बुरे कर्म वाले भी ने। ये वाहिगुरु जी की रचना है। रंगी रंगी भाती कर कर जिनसी माया जिन उपाई। इस जिंदगी दे अंदर जिहड़े ते वाहिगुरु जी की भाव भगती विच जुड़ते ने, वो जिंदगी का लाहा प्राप्त कर लेंदे ने। रबी प्यारियां दा सुभाव सतगुरु जी ने अमृत बाणी विच थां थां ते वर्णन किया है कि इस धरती ते आउंदे परोपकार करन लई ने। उन्हां दा काम ही समाज की सेवा, जिंदगी अंदर भले काम करना हुंदा है। ते कुछ वो लोग भी हुंदे ने जिहड़े बिना कारण तो ही उन्हां दे नाल वैर रच लैंदे ने, उन्हां दे विरोधी बन जांदे ने। अज दे मुखवाक अंदर सतगुरु जी ने जिथे प्रभु प्यारियां दा सुभाव अंकित किया है, संत जनां दा सुभाव अंकित किया है कि वह किवें अपनी जिंदगी का आनंद माणदे ने। धन गुरु रामदास जी का बचन कि हर जन राम नाम गुण गावै, जे कोई निंद करे हर जन की, अपना गुण ना गवावे। रब दे प्यारियां दा इको ही एक सुभाव हुंदा है, परमात्मा की कीर्ति करनी,
परमात्मा की सिफत सलाह करनी। ਜਦੋਂ परमात्मा की कीर्ति की गल ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ हाँ ਉਹਦਾ अर्थ ये नहीं है कि वो घर बार ਛੱਡ के बैठ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ दुनिया तो ਵੱਖਰੇ हो ਜਾਂਦੇ ਨੇ। अपनी दसां नौवां की किरत करना ये भी रब की बंदगी है। सच का साथ देना भी रब की कीर्ति है। दुखियां की मदद करना भी एक रब की भगती है। रब के प्यारिਆਂ ਦਾ एक सुभाव ਹੁੰਦਾ है कि वो जिथे भी विचरते हैं वो परोपकार की भावना नाल रब की याद विच विचरते रहंदे ने। पर इस तो उल्ट एक वो लोग जिन्हां दी बिरती ही निंदा वाली है, वो कोई ना कोई बहाना लभ के चंगे पुरखों की हमेशा विरोधता करते रहंदे ने। उन्हां दा काम ही निंदा करना है। निंदक अपनी जिंदगी बर्बाद करके चलिया जाता है। रब दे प्यारे अपनी जिंदगी सफल करके चले जाते हैं। गुरबाणी ने निंदा की गल करदे कि निंदा तो किसी की भी चंगी नहीं है, निंदा भली किसी की ना ही। निंदा का अर्थ हुंदा कि कोई मनुख हैगा चंगा है लेकिन उन्होंने माड़े बना के पेश करना। इदां कह लीए कि फुल नूं कंडे कहना ये निंदिया है, तो कंडियां नूं फुल कही जाना ये खुशामद है, ये चापलूसी है। रब दे प्यारे ना निंदा करते ने ना चापलूसी करते ने, वो सच दे मार्ग ते चलते ने। ते आम दुनियावी जां निंदकां दा एक सुभाव है कि उन्होंने बिना कारण तो निंदा करनी है। निर्वैरां दे नाल भी वैर रचाई जाने। तू निर्वैर संत तेरे निर्मल। सतगुरु जी कहते परमात्मा जी तुसी निर्वैर हो, तुहाडे संत तुहाडे प्यारे बड़े निर्मल ने। उन्हां दा इको एक सुभाव है परोपकार करना। रब दे प्यारे ते अपने सुभाव च विचरदे ने ते निंदक अपने सुभाव च विचरदा है। गुरु ग्रंथ साहिब जी का एक अमृत बचन है, जिन्हें मर्जी यतन कर लो निंदक जड़ा वो निंदा कर तो बाज आ ही नहीं सकता। दुनिया के रोगों का इलाज है किते न किते कोई मनुख ने लभ लिया। पर सतगुरु जी कहते औखद सभ्य कीतियन दारू निंदक का दारू ना ही। बड़े इलाज किते ने, निंदक का कोई इलाज नहीं है। निंदक नूं एक स्वाद पै जांदा निंदा करन दा, इस करके वो हमेशा निंदा करदा है ते परमात्मा दीयां नज़रां चों उडिग जांदा है। सतगुरु जी ने बड़ियां सोहणियां गथावां गुरबाणी च अंकित करके रब्बी प्यारियां दा सुभाव ते निंदकां दा सुभाव भी अंकित कीता है। हर रोज़ गुरु के बचन श्रवण करदे हैं। हर जुग जुग भगत उपाया पैज रखदा आया राम राजे। हरणाक्ष दुष्ट हर मारिया प्रहलाद तराया। अहंकारियां निंदकां पिठ दे नाम दियो मुख लाया। धन गुरु अर्जन साहिब जी अज दे इस पवित्र मुख वाक दे राही निंदकां दी गल करदे हां। फिर रब्बी प्यारियां दा जो सुभाव है, जिवें वो वाहिगुरू जी दे प्यार विच जुड़ के अपनी जिंदगी नूं सफल बना लैंदे ने, जो बचन बख्शिश कर रहे ने, आओ आपां मिल के इन्हां दी विचार सांझी करिए। गुरु चरणां दा ध्यान धरदिआं मन बिरतियां नूं टिकाउण दे लई मुख तो सारे ही उचारण करिए जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सारंग महला पंजवा। टूटी निंदक की अध बीच, जन का राखा आप स्वामी। बेमुख को आए पहुंची मीच। धन गुरु अर्जन साहिब जी दे ये पवित्र बचन गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पावन अंक 1224 ते सुभाईमान ने। साहब कहते टूटी निंदक की अध बीच। जो निंदक मनुख है ना, उसकी जिंदगी तो अध विच ही टुट जाती है। संसारक जां शरीरक तौर पर भावें वो तुरिया फिरदा है, पर शरीरक तौर पर जीवना ही जिंदगी नहीं है। जिस कम लई जिंदगी मिली है, जे उस कम नाल असीं जुड़ ना सके तो साडी ते जिंदगी अकारथ है ना। सतगुरु जी ने तो जिंदगी नूं जिंदगी किया ही नहीं। सतगुरु जी कहते सो जीविया जिस मन वसिया सोए, नानक अवर ना जीवै कोय। जीवया तो वह है जिहदे हिरदे च परमात्मा वस गया, जिन्हें जिंदगी का आनंद माण लिया।
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਾ ਸਕਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਫਲ ਬੂਟਿਆਂ ਲਈ ਦਰਖਤ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਫਲਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਕੁਝ ਬੂਟੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਨਾ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੂਟੇ ਮਰ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੂਟੇ ਦਿਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰੇ ਭਰੇ ਨੇ, ਖੜੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਮਰ ਗਏ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਅਫਲ ਰਹਿ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਅਦ ਬੀਚ ਤੇ ਟੂਟੈ, ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਕੇ ਕਾਜ ਨ ਪਹੁੰਚੈ, ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਅੰਤਰ ਤੇ ਥੋਥਾ, ਜਿਉ ਮਿਰਤਕ ਕੀ ਜਾਨ ਸਾਸ ਬਿਨਾ ਜਿਉ ਮਿਰਤਕ ਕੀ ਲੋਥਾ। ਜੋ ਨਿੰਦਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਵਾਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਿਰਤਕ ਕੀ ਲੋਥਾ। ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਵ ਉਹ ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਲੱਗ ਨਾ ਸਕਿਆ, ਉਧਰੋਂ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਟੂਟੀ ਨਿੰਦਕ ਕੀ ਅੱਧ ਬੀਚ। ਨਿੰਦਕ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਭਾਵ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਨਾ ਲੈ ਸਕੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਸ ਨਾ ਮਾਣ ਸਕੇ। ਕੇਵਲ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਣਾ, ਤੁਰ ਫਿਰ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥ ਵਰਤ ਲੈਣੇ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰਾਨ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਉਸ ਮਕਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੇ, ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ। ਨਿੰਦਕ ਉਸ ਬੰਨੇ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਉਹ ਨਿੰਦਕ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰੜਾਵੈ ਬਿਲ ਲਾਵੈ ਨਿੰਦਕ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿਸਰਿਆ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਪਾਵੈ ਨਿੰਦਕ। ਨਿੰਦਕ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਰੜਾਉਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਲ ਲਾਉਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਮਨੁੱਖ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਕਦੋਂ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦਾ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਡਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਡਰੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਡਰੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿੰਦਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੜਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਿਲਲਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਇਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੰਦਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੜੀ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਰੱਬੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਟੂਟੀ ਨਿੰਦਕ ਕੀ ਅੱਧ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਨਿੰਦਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਭਾਵ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਸਲੀ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਜਨ ਕਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਸੁਆਮੀ, ਬੇਮੋਹ ਕੋ ਆਏ ਪਹੁੰਚੀ ਮੀਚ। ਆਪਣੇ ਜਨਾਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੈ। ਜਨ ਦਾ ਅਰਥ ਰੱਬ ਦੇ ਸੰਤ ਜਨ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਭਾਉ ਭਗਤੀ ਵਾਲੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਹੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਮਝੋ ਰੱਬ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਸੰਤਨ ਦੁੱਖ ਪਾਏ ਤੇ ਦੁਖੀ, ਸੁਖ ਪਾਏ ਸਾਧਨ ਕੀ ਸੁਖੀ। ਜੇ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਰੱਬ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਦਾ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਰੱਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਰੱਬ ਦੇ ਬਣਾਏ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਲਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਆਪ ਰਾਖਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਆਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ,
अपने जन का पर्दा टाके, अपने सेवकी सर पर रखे, अपने दास को देह बढ़ाई। परमात्मा अपने सेवकों की आप इज्जत रखता है, पैज रखता है, अहंकारियों को पछाड़ दिंदा है। जन का राखा आप स्वामी, बेमुख को आए पहुंची मीच। मीच में ना मौत। जिहड़े बेमुख ने, क्योंकि बेमुख बंदा ही निंदा करता है। बेमुख का अर्थ हुंदा रब की हस्ती तो मुनकर, जिहदे अंदर रब का डर, कोई प्यार, कोई रब की भाव भगती है ही नहीं है। जिहड़ा रब्बी सिस्टम नूं मनदा ही नहीं है, जिहदे अंदर अहंकार है, जिहदे अंदर ये है कि मैं बड़ा सियाणा हाँ, मैं बड़ा चंगा हाँ, दूजे माड़े ही ने। सतगुरु जी कहते हैं कि वह बंदा जिहड़ा है ना बेमुख, उन्होंने तो समझो कि मौत आई मिली पई है, वो तो मौत दे विच ही बैठा होया है। लेकिन रब्बी प्यारियां दा राखा आप परमात्मा हुंदा है। समय समय ते जिवें सतगुरु जी ने कहा हर जुग जुग भगत उपाया, समय समय ते रब दे बेअंत प्यारे इस धरती ते आउंदे रहिंदे ने, आउंदे रहणगे, ते उन्हां दी निंदा करन वाले भी नाल नाल ही आउंदे रहिंदे ने। लेकिन वाहिगुरू अपने प्यारिਆਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦਿੰਦਾ है। निंदक दा की हाल बनता है। सतगुरु साहब जी रहाओ दे शब्द तो बाद कह रहे ने, उसका कहया कोई ना सुनी, कहीं ना बैसन पावै। सतगुरु जी कहते कि निंदक की गल कोई सुनता ही नहीं है। निंदक ते कोई एतबार नहीं करता, कोई उहदे ते भरोसा ही नहीं करता। लोगों को पता लग जाता कि इहदा सुभाव ही इवें करना। जिथे उहदी गल कोई सुनता नहीं है, उत्थे उहनूं किसी सभा सोसाइटी च कोई बहुता मान भी नहीं मिलता। कहीं ना बैसन पावै, किसी सभा सोसाइटी में उत्थों बैठण लई थां जां इवें कह लो, उहनूं कोई सत्कार नहीं मिलता, कोई वडियाई नहीं मिलती। इहां दुख आगे नरक पुंचै, बहु जोनी परमावै। निंदक जिहड़ा है इत्थे इस जिंदगी च दुख ही भोगदा रहिंदा है। सारी जिंदगी उहदी जिहड़ी है वो निंदा करदे आकार चली जाती है। गुरबाणी विच निंदक दे प्रथाए भगत जी ने एक थां दे बचन कहे ने कि जे वो 800 तीर्थ नहावै, जे वो द्वादश शिला पुजावै, जे इहो जिहा बंदा 18 तीर्थां ते भावें नहा ले, जिन्ने मर्जी वो शिवलिंग की पूजा करे, जिन्ने मर्जी वो भाव भगती करे, जो कुछ मर्जी करे, लेकिन निंदा करके वो सारी बिरथा चली जाती, अखार चली जाती है। भावें वो दान पुन बड़ा करी जाए, लोगों को खूह लवा लवा के दे जाए, लेकिन करे निंद वो बिरथा जावे। सतगुरु जी कहते वो जिन्नी निंदिया करता है उन्ना उहदा सब कुछ आकार चलिया जाता है। निंदक जिहड़ा है ना, वो तो दूजियां दी मैल भी अपने आप ते लई जाता है। रब्बी प्यारियां ने अपना एक सुभाव बनाया है कि उन्हें वाहिगुरू का शुकराना ही करना है। कोई उन्होंने भला कह दे, कोई बुरा कह दे, उन्होंने पता है कि रब ने इन्हों इहो जिहा ही बनाए। गुरु रामदास जी महाराज ने जिथे बचन के हर जन राम नाम गुण गावै, जे कोई निंद करे हर जन की अपना गुण ना गवावै। रब दे प्यारे ते सदा रब की कीर्ति करते हैं, अपने सुभाव अनुसार उसकी कीर्ति करते रहते हैं। कोई उन्होंने निंदा करे, कोई उन्होंने माड़ा कहे, पर वो कोई अपना सुभाव नहीं छड़ देंगे। उन्होंने मगर लग के वो कोई निंदा नहीं करन लग पेंदे, वो तो रब दे गुण गाउंदे ने। उन्होंने पता है कि हर आपे ही मत देवै स्वामी, हर आपे बोल बुलावै, कि इन्होंने मत ही इहो जी मिली है, इन्होंने यही कुछ बोलना है, इन्होंने कोल अकल ही इन्नी कु है। इस करके वो इन्हों का रब दे प्यारे जिहड़े ने वो गुस्सा नहीं करते। उन्होंने पता है कि निंदक साडी निंदिया करेगा ना, वो साडा कुछ विगाड़ेगा नहीं, सगों सुधारेगा। बाबा कबीर साहब जी ने कहा निंदो निंदो लोगो मोगो निंदो। निंदा करनी करी जाओ तुसी जिन्नी मर्जी। निंदा जन को खरी प्यारी, निंदा बाप निंदा महतारी। कहते निंदा तो रब के प्यारे नूं वधिया लगती है, सगों उन्होंने पता कि निंदा करने वाले जिहड़ा ना साडा माँ प्यो है, भाव वो साडे बुराइयां साडे अवगण सगों लै आउंदा कढ के। निंदक जिहड़ा है वो तो देखदा ना माड़ी जी कोई गलती करे तो उसकी गलती नूं वड्डियां बना के रखिया जाए। रब दे प्यारे कहंदे निंदक हमरे कपड़े धोए, निंदक हमारा जीवन लोरे। निंदक तां साडे सगों कपड़े धोंदा है, साडी मैल उतारदा है।
ਇੱਕ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਮੈਲ ਉਤਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਿੰਦਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮੈਲ ਉਤਾਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਔਗਣ ਧੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਿੰਦਕ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਗਲਤੀ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਮੈਲ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੈ ਆਉਣੀ, ਉਹਦਾ ਭਾਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਿ ਨਿੰਦਕ ਅਹਿਲਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਨਿੰਦਕ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਰਥ ਗਵਾ ਲਈ, ਬਿਰਥਾ ਗਵਾ ਲਈ। ਅਜਗਰ ਭਾਰ, ਅਜਗਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਭਾਰ ਨਿੰਦਕ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਵ ਕਦੀ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਨਿੰਦਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਵ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਕਾ ਕਹਿਆ ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਣੀ। ਉਹਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਬਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹੀਂ ਨਾ ਬੈਸਣ ਪਾਵੈ, ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਹਾਂ ਦੁੱਖ ਆਗੇ ਨਰਕ ਭੁੰਚੈ। ਨਿੰਦਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਖੀ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੁੱਖ ਦੇਖ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨਿੰਦਕ ਸੁੱਖ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਇਹਨੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੁੱਖ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਾੜੀ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੋਈ ਉਹਨੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿੰਦਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਐਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਸਦਾ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਵ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਵ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਨੇ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਦੁਖੀ ਮੈਂ ਹੋਈ ਜਾਵਾਂ, ਕਿੰਨੀ ਮੂਰਖਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਿੰਦਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੋਰ ਮੂਰਖ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਨਿੰਦਾ ਭਲੀ ਕਿਸੇ ਕੀ ਨਾਹੀ ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਕਰਨ। ਨਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੂਰਖ ਨੇ, ਘੋਰ ਮੂਰਖ ਨੇ, ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਿੰਦਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਨੀਵਿਆਂ ਕਰਕੇ ਦਰਸਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਔਗਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ, ਬੁਰੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੋਰ ਨੂੰ ਚੋਰ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੰਡੇ ਨੂੰ ਕੰਡਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿੰਦਿਆ ਤੇ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਕੰਡਾ ਕਹਿਣਾ। ਭਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕਾਰਨ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਆਰੋਪੀ ਜਾਣੇ। ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਰੱਬੀ ਪਿਆਰੇ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਿੰਦਕਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਗਤ ਨਿਰਵੈਰ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਵਿਚਰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਰਉਪਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਆਖੇ ਭੂਤ ਨਾ ਕੋ ਕਹੈ ਬੇਤਾਲਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਰਈਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਕੁਰਈਆ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਊਚ ਨੀਚ ਦਾ ਭੇਦ ਭਾਵ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਤੀ ਨੇ ਇਹ ਗੁਲਾਮ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਕੁਝ ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਤੇ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਬੜਿਆ ਹੋਏ, ਕਿਸਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਦੁਖੀ ਜਿਹਾ ਬਣ ਕੇ, ਮੰਗਤਾ ਜਿਹਾ ਬਣ ਕੇ ਵਿਚਰਦਾ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਰਈਆ ਕਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਚ ਆਉਣਾ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਪੰਗਤ ਪਾਛੇ ਸੰਗਤ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਜਾ, ਲੰਗਰ ਬੈਠ ਕੇ ਛਕੇ। ਤੇ ਵਰਣ ਵੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਪਿੱਟ ਉੱਠੇ।
ਕਿਤੇ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਬਿਠਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਉਚੇਚਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਖਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹਰ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਵੀ ਗਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਸਗੋਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਦੁਖੀਆਂ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਈਰਖਾ। ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਿੰਦਕ ਸਨ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਫਕੀਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਏਡੇ ਏਡੇ ਵਧੀਆ ਸਾਧਨ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਕੇਵਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਜੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਂ ਨਿੰਦਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹਾਂ ਦੁੱਖ ਆਗੇ ਨਰਕ ਭੁੰਚੈ, ਉਹ ਐਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਵ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਵ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਨਿੰਦਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਈਰਖਾ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਈਰਖਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਈਰਖਾ ਇੱਕ ਅੱਗ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ ਔਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਰੜਾਵੇ ਬਿਲਾਵੇ। ਨਿੰਦਕ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਿਸਰੇ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਪਾਵੇ। ਨਿੰਦਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਭੋਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਤਰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਬੇਅੰਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ੱਕਤ ਘਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੰਦਕ ਆਪ ਤੇ ਡੁੱਬਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਡੁੱਬਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਸਕਾ ਸੰਗੀ ਹੋਵੇ, ਨਾਲੇ ਲੈ ਸਿਧਾਵੇ। ਜੇ ਨਿੰਦਕ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਨਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਾਂ ਦੁੱਖ ਆਗੇ ਨਰਕ ਭੁੰਚੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਐਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਾ? ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁੱਖ ਮਾਨਣ ਲਈ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਹੇੜਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁਖੀ ਰਿਹਾ, ਈਰਖਾ 'ਚ ਤਪਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੜਫਦਾ ਰਿਹਾ, ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸੁੱਖ ਮਾਣੇਗਾ? ਆਗੇ ਨਰਕ ਭੁੰਚੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਨਰਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਵਾਸੀ ਬਣਦਾ, ਇਹਦੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਨਾਨਕਾ ਬਹੁਰ ਬਹੁਰ ਅਵਤਾਰ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿੰਨੇ ਕੋ ਨਰਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਲਪੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਿੰਦਕ ਨੂੰ ਭੋਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਨਿੰਦਕ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਰੱਬ ਦਾ ਜੋ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਗਟ ਪਿਆ ਖੰਡੀ ਬ੍ਰਹਮੰਡੀ, ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਪਾਇਆ। ਜੋ ਨਿੰਦਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਖੰਡਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਵ ਉਹਦਾ ਇਹ ਸੁਭਾਵ, ਉਹਦੀ ਇਹ ਕਰਨੀ ਕਰਤੂਤ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ੋਹਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਮਾਇਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ 4 ਦਿਨ ਦੀ ਡੌਂਡੀ ਪਿੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, 4 ਦਿਨ ਦੀ ਨੌਬਤ ਵਜਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਖਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬੜਾ ਤਾਕਤਵਰ ਸੀ। ਕਦੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ? ਕਦੀ ਉਹਦੀ ਮੜੀ ਤੇ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਮੜੀ ਤੇ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਵੇਖੇ ਹੋਣ? ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਮਝਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਚੰਗੇ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਨੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮਸਤਕ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ।
ਜਿਹੜਾ ਨਿੰਦਕ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਉਹਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮਾੜੀ ਕਰਨੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪਸਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਨਿੰਦਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਦਾ ਫਲ ਭੋਗਦਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਨਿਯਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੁਣੇ ਕਰਮਾ ਸੰਧੜਾ ਖੇਤ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੀਜਦੇ ਆ ਉਹੀ ਕੁਝ ਉਗਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਕਰਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜਾਂ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਪਾਠ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਕਿਤੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿੱਕਰਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਦਾਖਣ ਲੱਗ ਜਾਣੇ। ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬੰਦਾ ਕਰਮ ਤੇ ਮਾੜੇ ਕਰੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣ ਕੇ ਖੜਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਕਹੇ ਜੀ ਮੈਂ ਬੜੇ ਧਰਮ ਕਰਮ ਕਰਦਾ, ਬੜੀ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ। ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਕੀ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਦਾ? ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਲਵਾਂਗੇ। ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਦੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਮ ਕਰੀਏ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਤੋਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਪੋਥੀ ਪ੍ਰਾਣ ਕਮਾਈਐ। ਪੋਥੀ ਪ੍ਰਾਣ ਕਮਾਈਏ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਮਾੜੇ ਕਰਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮਨ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕਰਾਈ ਜਾਵਾਂ, ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਾਈ ਜਾਵਾਂ। ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਣਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ। ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫਲਾਣਾ ਪਾਠ ਕਰਾਈ ਨਾ ਮਹਿੰਗਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਤੇ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਜੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਮ ਬਦਲਦੇ ਹੋਣ ਫਿਰ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਮਹਿੰਗੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਕਰਾਈ ਜਾਓ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰੀ ਜਾਓ ਭਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਉਹ ਅਖੌਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈ ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਨਗਰ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਰਾਤ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਓ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਹੌਕਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਭਰ ਲੈਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਹੌਕੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਰੱਬੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਪਾਸੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭੂਮੀਆਂ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਠਹਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜੀ ਸਦਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੰਤ ਭਗਤ ਆਏ ਉੱਥੇ ਵੀ ਠਹਿਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੇ ਭੂਮੀਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਆਏ ਨਾ, ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਰਾਗੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਚੱਲ ਜੇ ਤਾਂ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭੂਮੀਆ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਲੰਗਰ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਆਏ ਗਏ ਦੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਬੜੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਆਏ ਇਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਸਨ, ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਗਏ, ਭੂਮੀਏ ਨੂੰ ਚਾਹ ਚੜ ਗਿਆ, ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਣੀ ਛਕੋ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ ਛਕਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਕੰਮ ਆਏ ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਣੀ ਵੀ ਛਕਾਂਗੇ। ਭੂਮੀਏ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਲੰਗਰ ਛਕੋ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੋ, ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਭੁੱਖੇ ਹੋਗੇ, ਥੱਕੇ ਹੋਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ ਛਕਾਂਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਲੋਕੀ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਕੰਮਕਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਆਮ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕੰਮਕਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨਾ ਕਿ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ? ਭੂਮੀਆਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਣੀ ਛਕੋ, ਦੇਖੋ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲੰਗਰ ਛਕਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਤੇਰਾ ਕੰਮਕਾਰ ਕੀ ਹੈ?
ਤੂੰ ਕਿਰਤ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਤੇ ਭੂਮੀਆਂ ਅੰਦਰੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਿਆ ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕੰਮ ਕਰ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਡਾਕੇ ਮਾਰਦਾ ਮੈਂ, ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਦਿਨੇ ਲੰਗਰ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਕਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਤੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਆ ਵੀ ਹਰਾਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਰਿੰਨੋ ਤੇ ਹਲਾਲ ਦੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਮਾਰਨ ਪਾਏ ਹਰਾਮ ਹੋਏ ਹਲਾਲ ਨਾ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਾਮ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਮਸਾਲੇ ਪਾਏ ਉਹ ਹਲਾਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਰਤ ਬੁਰੀ ਹੋਵੇ, ਕੰਮ ਮਾੜੇ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਵਧੀਆ ਬਣ ਜੇ, ਇਹਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੁਦਰਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੀ। ਉਹ ਤੇ ਜਿਹਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੁਣੈ, ਕਰਮਾ ਸੰਦੜਾ ਖੇਤ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਫਰੀਦਾ ਲੋੜੇ ਦਾਖ ਬਿਜੌਰੀਆਂ, ਕਿੱਕਰ ਬੀਜੇ ਜੱਟ, ਹੰਡੈ ਉਨ ਕਤਾਏ ਦਾ ਪਹਿੰਦਾ ਲੋੜੇ ਪੱਟ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੀਜੇ ਦਾਖਾਂ ਕਿੱਕਰਾਂ ਦੇ ਬੀਜ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਭਾਲੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਦਾਖਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੂੜ ਕਮਾਇਆ ਕੂੜੋ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੂੜੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੂੜ ਦਾ ਹੀ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੀ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰੇ, ਬੁਰੀ ਕਿਰਤ ਕਰੇ, ਨਿੰਦਾ ਕਰੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਲਿਬਾਸ ਪਾ ਲੇ ਜਾਂ ਧਰਮ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਕਹੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਰਮ ਬਦਲ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਬੁਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ, ਬੇਮੁਖ ਨੇ, ਨਿੰਦਕ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਟ ਪਿਆ ਖੰਡੀ ਬ੍ਰਹਮੰਡੀ, ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਫਲ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਭੋਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਸਰਣ ਨਿਰਭਉ ਕਰਤੇ ਕੀ, ਆਨੰਦ ਮੰਗਲ ਗੁਣ ਗਾਇਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਿਰਭਉ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਆਨੰਦ ਮੰਗਲ ਗੁਣ ਗਾਇਆ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਅੰਦਰ, ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਭੁੱਖ ਸਲਾਹਣ, ਸਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ, ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ ਪਾਛਾਰ। ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਰ ਵੇਲੇ, ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਣਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ, ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ ਪਾਛਾਰ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਨਿੰਦਕ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਿੰਦਕ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਗਾਉਂਦੇ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਿੰਦਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਿੰਦਕ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਦੇਖੋ ਰੱਬੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਬੜੇ ਤਸੱਦਦ ਕੀਤੇ ਰੱਬੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹਰ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਚਰੇ। ਉੱਤੇ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲਾਗੈ, ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ। ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਨਿੰਦਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਸੁੱਖ ਜਾਂ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੀ ਹਾਲਾਤ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਸ਼ ਰਹੋਗੇ। ਉਹ ਸੋਚ ਵਧੀਆ ਉਦੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਜੁੜਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਸਰਣ
ਨਿਰਭਉ ਕਰਤੇ ਕੇ। ਇਹ ਨਾਨਕ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਸੰਤ ਜਨ ਨੇ, ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾ, ਜਗਤ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਭਉ ਹੈ, ਉਸ ਨਿਰਭਉ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਪੈ ਕੇ ਆਨੰਦ ਮੰਗਲ ਗੁਣ ਗਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਨੰਦ ਮੰਗਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਿਰਭਉ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਹੀ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਰੱਬ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋ ਮਾੜਾ ਕਹੀ ਜਾਏ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਨੂੰ ਥੁੱਕਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੇ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਕੋਈ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹੀ ਜਾਏ, ਸੂਰਜ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੈ? ਕੋਈ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੰਦਗੀ ਪਾਈ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਧਰਤੀ ਤੇ ਫੁੱਲ ਖਿਲਾਰੀ ਜਾਏ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੜੇ ਗੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਥਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਕਿਰਨਾਂ ਗੰਦੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਤੇ ਸਗੋਂ ਉਸ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਹਵਾ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਲੰਘਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਖੌਤੀ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉੱਚੇ ਨੇ, ਇਹ ਨੀਵੇਂ ਨੇ, ਇਹ ਦਲਿਤ ਨੇ, ਇਹ ਉੱਚੇ ਨੇ। ਤੇ ਹਵਾ ਕੋਈ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਕੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਵਾ ਤੇ ਹਵਾ ਹੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ। ਰੱਬ ਦਾ ਸੂਰਜ ਹੈ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੀ ਬਣਾਈ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੰਦਗੀ ਪਾਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਰੱਬ ਦਾ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਹੇ, ਰੱਬ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਹੇ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਭਲਾ ਕਹੋ ਭਾਵੇਂ ਬੁਰਾ ਕਹੋ, ਹਮ ਤਨ ਦਿਓ ਹੈ ਢਾਰ। ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਹੀ ਜਾਏ ਜੀ ਸਦਕੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁਰਾਈ ਹੋਏ ਨਾ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿੰਦਕ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਆਕਾਰ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਵਰਤਿਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿ ਆਏ ਪਹੁੰਚੀ ਮੀਚ। ਮੀਚ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਮੌਤ ਹੈ। ਨਿੰਦਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੇਮੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਆਪ ਹੀ ਹਿਸੇੜ ਲੈਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪ ਅਕਾਰਥ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਝੁਠਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਕਈ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਮਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਮਰੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂਤਰਾਂ ਕ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹੀ ਮਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਉਂਦੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਤਮਾ ਭਟਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ, ਆਤਮਾ ਦਿਸਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਤਮਾ ਭਟਕਦੀ ਹੈ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਤਮਾ ਭਟਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਭਟਕਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਭਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਨੇ ਲੋਕ। ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੈ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਭੋਜਨ ਹੈ, ਸਾਧਨ ਨੇ। ਪਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ। ਅਗਲੇ ਦੇ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਿਮੋਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਇਵੇਂ ਫੜਾਇਆ ਜਿਵੇਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਰਿਮੋਟ ਫੜੋ, ਚੈਨਲ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਚਲਾ ਲਓ ਰਿਮੋਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕੋ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਲੋਕੀ ਕੋ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਹ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫੜਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਜੀਵਾਂਗੇ, ਦੁਖੀ ਵੀ ਰਵਾਂਗੇ, ਸੁਖੀ ਵੀ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਤਰਾਅ ਚੜਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ।
ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਈਏ। ਨਿਰਭਉ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਭਉ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਨਿਰਵੈਰ ਨਿਰਭਉ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਨਿੰਦਕ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿਣ ਉਹ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਘਟ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹੀ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਸੂਰਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਘਟ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਘਟ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਭਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਨਿੰਦਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਤੇ ਸ਼ੋਭਾ ਬਣੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਚਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਗੁਣਵਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਰੱਬ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਣ ਰੱਬ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਰੱਬ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗੁਣ ਮਿਲੇ, ਗੁਣਵਾਨ ਮਿਲੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਓ। ਸਾਂਝ ਕੀਜੈ ਗੁਣਾ ਕੇਰੀ ਛਾੜ ਅਵਗੁਣ ਚੱਲੀਏ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਗੁਣਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦੇਤੀ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਰੁਤਬੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦੇਤੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਨੇਕ ਹੈ, ਭਲਾ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕਰ, ਵਡਿਆਈ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ੋਭਾ, ਲੋਕੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਖਵਾਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਲਓ, ਅਖਬਾਰ ਚਲਵਾਵਾਂਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਵੇਂ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖੋਈ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਸਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਬਣੇ। ਹੁਣ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ 'ਚੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਡੰਬਰ ਕੀਤੇ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਖੰਡ ਕੀਤੇ ਆ, ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਫੋਟੋ ਸੋਟੋ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਇੱਕ ਭਰਮ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਫੁੱਲ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਢੰਡੋਰਾ ਨਹੀਂ ਪਿੜਦਾ, ਫੁੱਲ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਫੁੱਲ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਫੁੱਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨਾ, ਚੰਦਨ ਦਾ ਬੂਟਾ ਜੰਗਲ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਔਰ ਲੋਕੀ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਸਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਨਿੰਦਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅਡੰਬਰ ਕਰੀ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਔਗਣ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੁਕਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੰਦੀ ਸਮੈਲ ਉਹ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਆਖਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਭਗਤ ਬਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ, ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਦਰਸਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਤੇ ਆਖਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਿੰਦਕਾਂ ਦੀ, ਬੇਮੁਖਾਂ ਦੀ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਰੱਬੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ। ਨਿੰਦਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਰਥ ਗਵਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਸ ਬਿਨਾ ਮਿਰਤਕ ਕੀ ਲੁੱਥ। ਜਿਵੇਂ ਮਿਰਤਕ ਬੰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ 'ਚ ਸਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਨਿੰਦਕ ਕਿਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਨੁੱਖ ਨਿੰਦਾ, ਈਰਖਾ, ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕਦੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਅੰਦਰਲੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ, ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਈਏ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਹੀ ਹੈ, ਔਗਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਨੇ।
ਜਿੰਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰਲੇ ਮਨ ਤੇ ਸਾਡੀ ਅੰਦਰਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੰਦਰਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ, ਅੰਦਰਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੰਦਰੋਂ ਮਰ ਗਏ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸਰੀਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰੇ ਕਿਸਰਤ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਬਾਹਰੋਂ ਤੰਦਰੁਸਤਾਂ, ਸੁੰਦਰ ਕੱਪੜੇ ਨੇ, ਸੋਹਣੇ ਘਰ ਨੇ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਰੂਹ ਦਾ ਖੇੜਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਚਾਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਢੰਗ ਥੋੜਾ, ਐਵੇਂ ਧੂਕ ਸਿੱਟ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ, ਐਵੇਂ ਰੋਕ ਕਰਲਾ ਕੇ ਦਿਨ ਕੱਟੀ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਨਿੰਦਕ ਆਪ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੇਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੁਝ ਦੇਵੇਗਾ ਨਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਿੰਦਕ ਟੂਟੀ ਨਿੰਦਕ ਕੀ ਅਧ ਬੀਜ। ਨਿੰਦਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਅਧ ਵਿਚਕਾਏ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਭਾਵ ਉਹ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਕਸਦ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਨ ਕਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਸੁਆਮੀ, ਬੇਮੁਖ ਕੋ ਆਏ ਪਹੁੰਚੀ ਮੇਜ। ਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਆਪ ਰਖਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਹੀ ਵਿਆਪਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹ ਆਤਮਕ ਮੌਤੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਦਾ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਿੰਦਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਘਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਿਤੇ ਧਰੂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੀ ਘਟਨਾ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੀ, ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਘਟਿਆ ਸਕਿਆ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੀਵੀਆਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਨਿੰਦਕ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉੱਲੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹ ਜਾਏ ਤੇ ਉੱਲੂ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉੱਲੂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਲੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ 'ਚ ਬੜੇ ਉੱਲੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਦੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਲੂ ਵਾਂਗੂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਦਿਨ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਹਨੇਰਾ ਕਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਉਹ ਸੂਰਜ ਦੀ ਕੋਈ ਵਡਿਆਈ ਘਟ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਸੂਰਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੋ ਮੱਧਮ ਨਹੀਂ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਨਿੰਦਕਾਂ ਦੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਘਟਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜਨ ਕਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਸੁਆਮੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਨੀਵੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਕੌਣ ਘਟਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਪਤ ਰੱਖੇ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਨਕ, ਮੇਟ ਨਾ ਸਕੇ ਕੋਈ। ਜਿਹਦੀ ਪਤ ਇੱਜ਼ਤ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਨਿੰਦਕ ਆਪਣੇ ਇਹ ਮਾੜੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿੰਦਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁੱਖ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਾਂ ਦੁੱਖ ਆਗੇ ਨਰਕ ਪੁੰਚੇ ਬਹੁ ਜੋਨੀ ਭਰਮਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਨਰਕ ਹੀ ਭੋਗਦਾ ਹੈ, ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਭਟਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਇਹ ਕਰਨੀ ਮਾੜੀ ਕਰਨੀ ਖੰਡਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਸਰਨ ਨਿਰਭਉ ਕਰਤੇ ਕੀ ਆਨੰਦ ਮੰਗਲ ਗੁਣ ਗਾਇਆ, ਉਹ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਵ ਹੈ, ਹਰ ਜਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਣ ਗਾਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਿੰਦ ਕਰੇ ਹਰ ਜਨ ਕੀ, ਆਪਣਾ ਗੁਣ ਨਾ ਗਵਾਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਵੀ ਕਹੇ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਿੰਦਕ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਸੱਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁੱਧ ਵੀ ਪਿਆਈ ਜਾਓ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਹਿਰ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਜ਼ਹਿਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਡੰਗ ਮਾਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਸੱਪ ਦਾ ਜੋ ਸੁਭਾਅ ਉਹ ਕਦੀ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਉਹਦਾ ਦਾਅ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਪੂਰੀ ਕਰ ਹੀ ਲੈਂਦਾ। ਨਿੰਦਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਬਾਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਵ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਲੈ ਲਈ, ਉਹ ਨਿਰਭਉ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਨਿੰਦਕਾਂ ਦੀ ਬੇਮੁਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਹਰ ਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਿ ਹਰ ਜਨ ਦਾ ਕੀ ਸੁਭਾਵ ਹੈ। ਹਰ ਜਨ ਕੋ ਇਹੀ ਸੁਭਾਵ ਹੈ, ਪੇਖ ਨਿਕਟ ਕਰ ਸੇਵਾ ਸਤਿਗੁਰ, ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਹੀ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੈ,
ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਕੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਿੰਦਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿੰਦਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਵ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿੰਦਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਕਾਰਥ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਰੜਾਵੇ ਬਿਲ ਲਾਵੇ ਨਿੰਦਕ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿਸਰਿਆ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਪਾਵੇ ਨਿੰਦਕ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਫਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਰੱਬੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਔਗੁਣ ਮਿਟਣਗੇ। ਆ ਈਰਖਾ, ਇਹ ਨਿੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਵਿਸਰ ਗਈ ਸਭ ਤਾਹਤ ਪਰਾਈ, ਜਬ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੋਹਿ ਪਾਈ। ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬੇਗਾਨਾ, ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮ ਕੋ ਬਨ ਆਈ। ਤਾਤ ਮੈਣਾ ਈਰਖਾ, ਜਦੋਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਾਝ ਬਣੀ ਅੰਦਰੋਂ ਈਰਖਾ, ਵੈਰ, ਵਿਰੋਧ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਈਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਅਸੀਂ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬੀ ਪਿਆਰੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਰੱਬੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਨੰਦ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਿੰਦਾ ਸੁਣਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿੰਦਾ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਜੁੜ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਇਹ ਬਚਨ ਸਾਡਿਆਂ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਵਸਣ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀਓ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ ਦੇਣੀ। ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।